Pi network came in Uganda in 2009, and we have been mining Pi since then. Pi Network Uganda is a community of individuals in Uganda who are actively involved in cryptocurrency project that aims at securing digital currency. Members of Pi Network Uganda appeal to government to embrace digital currency for easy transactions. We are also intending to extend it to the government entities such as URA and other agencies as well, such that we can use it. Send the government of Uganda the message so that they can help to support the implementation of digital money and digital currencies, especially Pi network, and to make sure that the implementation of Pi network has helped to the development of our country due to its value of 314K 159 United States dollar. Isaac Tumwebaze, who heads the technical department, urged youth with smartphones not to be job seekers but embrace Pi network. Advice to the youth out there is them not to look for white collar jobs when you actually have here opportunities that are coming to you freely and are earning you money, because we are talking about making this country rich. We are not looking at ourselves, making ourselves rich because we're already rich, but we want to open up and extend this wealth to this nation and improve the infrastructure of this government and all of that. So we are determined to make this nation rich. Fajan Nyonzima, GCV leader, Pi Network asked support in government department, mostly in URA, to use Pi Network to collect revenue. I would call the government to come out and embrace Pi Network as a payment, because when we have, like, for example, URA receiving our taxes into Pi, it will be easy for Ugandans to ship in like containers or more stuff from abroad, and we pay using Pi our taxes. And also to the cargo agencies to embrace also this Pi network to enable us to ship in our containers of stuff and cars and all we are determined to buy for the progress of this nation, to embrace Pi as we pay them using Pi network. 안녕하세요, 더월드입니다. 지금 보신 영상은 아프리카 우간다 방송 네트워크 중 하나인 UBC에서 파이 네트워크가 소개된 부분이 있어서 제가 한번 가지고 와 보았습니다. 네, 이렇게 파이 네트워크를 소개한 이 UBC라는 채널은 우간다에서 꽤 공신력이 높은 방송 네트워크이고요. 공식 미디어 사이트와 유튜브 사이트가 존재하는데, 이 공식 유튜브 채널에 접속을 해보시면요, 이렇게 하루 전에 다음과 같이 파이 관련 영상이 뜬 것을 확인할 수 있습니다. 이 영상에서 파이 프로젝트를 설명하고 이 지원하는 파이 리더들은 파이 맥시멀리스트라고 보시면 되겠고요. 즉 파이가 아직 오픈 메인넷이 되지 않았음에도 불구하고 파이 코인이 이미 최고의 가치를 지니고 있고, 파이로 개인뿐만이 아니고 국가적으로 큰 이득을 볼 수 있기 때문에 정부 기관에서도 이 파이를 받아들여야 함을 강력하게 주장하는 그런 파이 맥시이다 라고 보시면 되겠습니다. 어쨌든 이 UBC 방송사가 아직 오픈 메인넷이 출시도 되지 않은 이 파이 암호화폐 프로젝트를 이렇게까지 방송에 소개한 이유로는요, 파이가 지금 당장 그만한 가치가 있냐 없냐를 분석하기 위해서라기보다는 이 파이 커뮤니티가 타 암호화폐와는 다르게 오프라인 상에서도 상당히 대규모로 이 조직이 성장이 되고 있고, 그리고 그들이 주장하는 것이 과연 무엇을 얘기를 하는 것인지, 그리고 이 현상을 어떻게 바라봐야 하는지, 이런 부분들을 중립적으로 보여주기 위함이라고 볼 수 있겠습니다. 네, 그리고 이 우간다 국가를 얘기하기 전에 이 아프리카 대륙과 암호화폐에 대해서 얘기를 잠시 하고 넘어가 볼 필요가 있겠는데요. 여러분들도 잘 아시다시피 이 아프리카 대륙의 국가는 금융 인프라 자체가 상대적으로 다른 대륙에 비해서 상당히 뒤떨어지는 편이고, 지역마다 조금씩 결과가 좀 다를 수는 있겠지만 이 성인 인구의 약 절반만이 은행에 계좌를 보유를 하고 있다, 이런 공식적인 통계를 또 확인할 수 있었습니다. 성인들이 은행 계좌를 보유하고 있지 않으면 개개인이 금융활동을 하는데 매우 큰 지장이 생길 수밖에 없겠죠. 돈을 송금할 시 은행망을 사용을 할 수가 없겠고요. 당연히 카드 사용 또한 제한되어 있기 때문에 이런 결제를 함에 있어서도 큰 불편함이 존재할 수 있습니다.
하지만 이런 것은 개인적인 문제, 아주 기본적인 문제에 불과한 부분이고요. 좀 더 서치를 해보게 되면은 좀 더 심각한 문제들을 확인을 해볼 수가 있는데, 그래서 몇 년 전 영상에서도 이 아프리카 관련해서 몇 차례 문제점을 공유를 해드린 적이 있었습니다. 한 예로 이 나이지리아 같은 경우에는 국가의 억압적인 정책에 반대해서 나이지리아 곳곳에 이 집회가 일어나고 있었고, 개인이나 단체의 은행 계좌를 중앙기관에서 동결하는 그런 사례가 종종 발생하였다, 이렇게 말씀을 드렸는데요. 또 나이지리아의 자금이 해외로 무분별하게 빠져나가는 것을 막기 위해서 이 국가의 외화 반출 한도를 분기당 1000US달러가 넘지 못하도록 하고, 이 송금 수수료를 약 17%를 받고 있었기 때문에 이 국가 또한 금융활동에 큰 제한이 걸려 있었다, 이렇게 보시면 되겠습니다. 당연히 이 정부에서는 비트코인과 같은 암호화폐를 사용을 하지 못하게끔 금지령을 내린 적도 있었지만, 이 탈중앙 화폐를 제재하기가 쉽지는 않습니다. 나이지리아 같은 경우는 이 거래소를 통하지 않고도 비스타형 지갑에서 다른 비스타형 지갑으로 비트코인을 바로 P2P 거래로 가치를 전달하는 방법을 택하고 있었기 때문에 정부에서 이런 거래를 추적할 방법이 많지는 않습니다. 그래서 나이지리아가 한때 이 비트코인의 프리미엄이 60% 이상 도달한 사건도 있었습니다. 이 얘기는 이 똑같은 비트코인의 가격이라고 하더라도 다른 나라에서 거래되는 평균적인 이 비트코인 가격보다 나이지리아에서 거래가 되는 이 비트코인이 60%가 더 비싼 적도 있었다라는 얘기가 되겠고, 이것은 국가의 규제와 억압으로 인해서 이 비트코인의 수요의 급증으로 인해서 이 국가에서 생겨났던 현상이다라고 보시면 되겠습니다. 그래서 아프리카 국가들이 이 비트코인을 비롯해서 이런 암호화폐를 적극적으로 수용하는 이유로는 이렇게 설명을 해드린 것처럼 주로 낙후된 금융 인프라와 강압적인 정부 정책을 손꼽을 수 있겠고요. 그렇다면 여기서 파이는 어떨까요? 파이 프로젝트의 철학을 보면요, 이 파이코인의 분배를 상당히 중요하게 여긴 것을 볼 수 있고, 은행이나 거래소가 존재하지 않는 국가나 지역에서도 이 스마트폰 기기 하나만 가지고 있다면 이 파이를 충분히 보상받을 수 있도록 분배 시스템이 디자인이 되었기 때문에 여기 아프리카인들도 골고루 파이를 분배받고 생태계를 성장시킬 수 있는 그런 기반이 갖춰지고 있다라고도 볼 수 있겠습니다. 그래서 작년 말이었죠, 이 파이페스트 이벤트에 참여했던 이 데이터나 기록들을 저 같은 경우는 일일이 한번 체크를 해본 적이 있었는데요. 실제 아프리카에 있는 거의 모든 국가, 약 50개가 넘는 국가가 이 파이페스트 이벤트에 모두 참여한 것으로 저는 개인적으로 확인을 했습니다. 현 아프리카에 존재하는 거의 모든 국가에서 이 Pay with Pi 간판을 내걸고 파이로 이 상점에서 이 결제를 받아들이겠다, 이런 의지를 보여주고, 앞으로도 이 파이로 P2P 거래를 진행을 하겠다라는 파이오니어들, 그리고 그런 커뮤니티가 존재하는구나, 이런 부분을 다시 한번 확인을 할 수 있었고요. 그리고 여기서 상당히 중요한 부분이 있는데, 암호화폐가 한 국가에 의해서만 성장이 되고 생태계가 집중이 된다면 이것은 상당히 리스크가 크다라고 표현을 할 수 있겠습니다. 암호화폐가 국경을 넘지 못하고 한 지역, 한 국가에서만 사용이 된다면요, 정부가 정말 강력한 규제를 내놓기 시작을 하고 그 해당 국가의 코인 거래소를 또 강력하게 감시를 하고 규제를 하기 시작을 한다면요, 해당 암호화폐 프로젝트는 위축이 될 수밖에 없습니다. 하지만 만약 암호화폐 프로젝트가 국경을 자유롭게 넘나들면서 이웃 국가나 지구 반대편까지 거래가 쉽게 가능해진다면 몇 나라가 이 파이를 규제를 심하게 한다라고 해도 이 프로젝트에 큰 영향을 미치기가 힘이 듭니다. 예를 들어서 이 아프리카에는 총 50개 이상의 국가가 지금 파이를 사용을 하게 될 텐데요. 예를 들어서 5개 국가가 이 파이를 규제를 한다라고 해도 미래에 이런 상태가 계속 지속이 되면요, 오히려 블록체인 기술을 제한하고 있는 이 5개 국가가 더 초조해질 수밖에 없습니다. 그렇게 된다면 다시 강력한 제재를 했던 이 국가들이 이 규제를 완화 정책으로 다시 바꿀 수도 있는 것이고요. 그래서 파이 프로젝트는 이렇게 국경을 초월해서 가능한 전 세계적으로 이 대형 커뮤니티를 만드는 것이 매우 중요하다, 이렇게 말씀을 드릴 수 있겠습니다. 그리고 이렇게 우간다 방송에서 소개되는 파이를 또 확인을 해보았지만은 이제 세계 각국에서 파이 관련 현상을 소개하는 영상들은 점점 증가하게 될 것이고요. 그리고 파이가 오픈 메인넷으로 전환을 한 후에는 아마 이것보다 훨씬 더 많은 오프라인 집회나 행사가 열리게 될 것입니다. 단순히 거래소에서 트레이딩을 통한 생태계가 아니고요, 사람들이 직접 거리로 나와서 어떤 큰 행사 또는 어떤 P2P 거래 문화를 만들기 위해 노력을 할 것이기 때문에 각 세계에 있는 미디어에서는 이런 현상을 보도하는 경우가 더 잦아질 것이라고 생각을 합니다. 그래서 초기에는 파이를 이렇게 긍정적으로 보도하는 경우보다는 이런 현상을 소개를 하면서 여러 문제점을 소개하는 미디어가 상당히 많이 증가할 거라고 예상을 해봅니다. 파이가 타 암호화폐와는 다른 방식으로 성장을 하고 있기 때문에 이렇게 다르게 성장을 하게 되면 처음에 큰 비판을 많이 받게 될 것입니다. 그래서 이런 부분은 우리 파이오니어가 미리 예상을 하고 있다면은 이런 비판 여론이 나온다 하더라도 크게 흔들리지 않을 거라고 저는 믿고 있습니다. 네, 그리고 국내 생태계 얘기도 잠시 해보려고 하는데요. 이 국내 생태계 이야기를 드리기 전에
전에 잠시 2022년으로 한번 돌아가 보도록 하겠습니다. 2022년 1월에 제가 공유해드렸던 영상이 있습니다. 바로 해외 파이 인플루언서들이 이 파이 가치에 관한 이 토론을 했던 부분을 제가 자막 작업을 통해서 한번 공유를 해드린 적이 있었는데, 당시 우리가 얘기를 했었던 이 파이의 청사진은 이런 부분이었습니다. 오프라인에서 파이코인이 지속적으로 디지털 화폐로서의 인식을 가지게 되고 또 사용이 되기 위해서는 파이오니어들이 오픈메인넷 이후 파이의 자율 상장에 의지를 하지 말고요, 현 폐쇄형 메인넷에서 파이코인을 통해 서로 거래를 활성화를 해 나가야 되는데, 우리 스스로 구매자가 될 수 있어야 되고 또 스스로 판매자도 될 수가 있어야 된다, 이런 얘기를 했습니다. 예를 들어 폐쇄형 메인넷에서는 이 상품 판매자가 지속적으로 파이코인을 받기만 하고 상품을 상대방에게 공급을 해주기만 한다면 지속 가능한 생태계를 만들어내기가 쉽지가 않습니다. 형 폐쇄형 메인넷에서는 이 파이코인을 현금화를 해서는 안 된다라는 이런 가이드라인이 있기 때문에 끊임없이 상품만 공급을 하고 파이코인을 모으기만 한다. 이거는 지속 가능하다라고 볼 수가 없겠고요. 그렇기 때문에 그 벌어들인 일부의 파이를 다른 곳에 P2P 거래를 통해서 사용을 할 수만 있다면, 지출을 할 수만 있다면 좀 더 지속 가능한 체인망이 만들어지지 않을까, 이제 이런 얘기를 우리가 해왔었습니다. 한 쉬운 예로 우리가 베이커리 스토어에서 빵을 판매를 하고요, 파이코인을 받았을 경우에는 가장 좋은 건 이 베이커리가 필요로 하는 밀가루 공장에 다시 파이를 결제를 할 수 있다면 가장 좋은 시나리오가 되겠지만은, 현재는 밀가루 공장에서 파이를 받지 않고 있을 확률이 더 높겠죠. 그럴 경우에는 이 베이커리 스토어에서 꼭 밀가루 공장에 페이를 하는 게 아니더라도 다른 익스펜스로 지출을 하는 곳에 이 파이를 사용을 할 수만 있다면 좀 더 지속 가능한 생태계가 만들어지지 않을까. 예를 들어서 이 베이커리 스토어 운영자의 자녀가 있는데, 이 자녀의 학원비, 과외비를 파이로 지출을 할 수 있다거나 매월 부담을 했어야 하는 어떤 서비스의 비용을 파이로 일부 지출을 할 수만 있다면, 이 베이커리 스토어 운영자는 좀 더 지속 가능하게 이 파이 코인을 결제로 받아들일 수 있지 않을까. 그리고 이런 문화가 좀 더 확장이 되었을 경우에는 우리가 자연스럽게 이 파이를 하나의 디지털 화폐로 인식을 하지 않을까, 이제 이런 얘기를 이제 하고 있었던 것이죠. 그리고 파이코인만으로 거래를 진행을 하기 좀 부담이 된다면요, 당연히 현금과 어느 정도 비중을 혼합을 해서, 예를 들어 현금 비중 50%, 파이 비중 50% 이런 방식으로 거래를 진행을 해도 큰 문제가 없을 거라는 게 이제 이들의 주장이었습니다. 어쨌든 이 당시는 2022년 초였고요. 국내 같은 경우는 P2P 거래가 이제 막 조금씩 이제 생겨났던 시기였기 때문에 조금은 현실성이 떨어지는 주장이 아니냐, 이런 생각을 하시는 분들이 상당히 많으셨을 거라 봅니다. 네, 그러면 현재 2024년 한번 위치를 확인해 보도록 하겠습니다. 어디까지 발전해 왔는지 한번 확인해 볼 필요가 있겠는데, 한 예로요, 루나 여행사 이경수 대표님과 제가 가끔 1대1 대화를 나누는데 그 부분을 공유를 해드리도록 하겠습니다. 아시다시피 이경수 대표님은 파이코인을 통해서 세계 최초로 항공권 포함해서 해외여행 패키지를 만들었던 분이고요. 벌써 4차례 이상 성공적인 이 여행 사례를 만들었던 아주 열성적인 파이오니어라고 보시면 되겠습니다. 네, 루나 여행사는 이렇게 상품이나 서비스를 판매를 하고 파이코인을 결제 방식으로 벌어들였을 뿐만이 아니고요. 그리고 이 대표님이 한국에 출장을 오셔서 또 소비를 또 하는 모습을 보여줬는데요. 건강원에서 파이코인을 결제를 하고 어머님께 흑염소를 주문을 하였고요. 또 화로구이점을 방문을 해서 파이로 지불을 해서 또 식사를 또 해보는 경험을 했다라고 합니다. 그래서 함께 동행한 친구도 이런 파이 생태계에 상당히 놀랐다, 이런 얘기를 저에게 공유를 해주셨는데, 그래서 아까 영상에서 얘기를 해드렸던 것처럼 파이를 통해서 스스로 판매자도 되어보고 구매자도 되어보면서 지속 가능한 생태계를 스스로 만들어가고 있는 케이스라고 보시면 되겠습니다. 그리고 동시적으로 이 대표님은 키르기스스탄에서 나온 이 화이트 허니 이 특산물을 이 파이코인을 통해서 또 판매를 하고 있고요. 저도 이 파이코인으로 직접 지불을 해보고, 저는 이제 필리핀에 거주를 하고 있잖아요. 또 직접 해외 배송까지 받아보고 또 이 부분을 영상을 통해서 공유를 해드리기도 했는데요. 그래서 이렇게 파이라는 암호화폐를 사용을 해서 국경을 초월해서 사용할 수 있는 이 결제 최종성까지 직접 증명을 해드리기도 했습니다. 네, 그래서 정리를 해보자면 한 파이오니어가 지속적으로 파이를 모으기만 할 수 있고요. 이 코인을 다른 곳에 사용을 할 수가 없다면, 즉 쓸모라는 게 존재하지 않는다면, 그래서 결국 몇몇 거래소에서만 이걸 트레이딩을 할 수만 있다면 그것은 생태계라고 부를 수가 없을 겁니다. 지금 당장은 바로 옆에 있는 마트에서 파이코인을 받아주지는 않더라도 차를 타고 반경 10분 이내에 있는 거리에 파이를 사용할 수 있는 여러 거래처가 존재한다면, 또는 개인 거래자들이 나온다면 이건 분명 생태계라고 우리가 부를 수 있고 또 충분히 성장할 수 있는 가능성이 있다, 이렇게도 얘기를 해볼 수 있겠습니다. 네, 이번 영상은 여기까지입니다. 시청해주셔서 감사합니다.